میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ویلکم ایڈریس کے لیے ایڈوکیٹ طارق فاروقی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو اجماع کے جنرل سیکریٹری ہیں، آپ آئیں اور تھوڑا سا مختصر اجماع کا تعارف کریں۔ جناب مہمان خصوصی سنی صاحب، محترم صاحب، آج کے جلسے کے صدر وائس پریزیڈنٹ عادل مقرر مفتی عطا الرحمان قاسمی صاحب، مفتی ڈاکٹر سلیم احمد قاسمی صاحب، عادل مقرر مفتی سعید صاحب، پروفیسر کہکشاں دانیال صاحب، معزز سامعین، خواتین و حضرات، آج آرگنائزرز سیمینار اجماع اور میری کی طرف سے آپ حضرات کے مہمان خصوصی اور تمام عالم مقررین اور سامعین کا خیر مقدم کرتے ہیں اور متفق استقبال کرتے ہیں اس تاریخی دانشگاہ سے جہاں پر بڑے بڑے فاضل جج عرفانی مفکر پیدا ہوئے ہیں اور اس سے بالغ التحصیل بھی ہوئے ہیں، جن میں سے مائع ناز، مقرر، مفکر، دانشور اور معروف ازگار علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی سر سید احمد بھی ہیں، اور ہمیں کبھی امید ہے کہ یہ تاریخی سیمینار اس تاریخی جگہ سے ایک ایسا اثر ماحول پیدا کرے گا جو قوم کی فلاح بہبودی کے لیے ہوگا، اور جو قوم بھٹکی ہوئی ہے، جو کہ وہ دنیا پر حکمرانی کرنے کے لیے آئی تھی، مثل راہ بن کر کے انسانوں کو صحیح سمت لانے کے لیے آئی تھی، آج وہ خود محتاج حاصل کی۔ ہمیں کبھی امید ہے کہ آج کے واضح مکملی کے سننے کے بعد علامہ اقبال کی زبان میں ہمیں شاید یہ اعلان کرنا پڑے کہ سبق پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا، اس سے دنیا کی امامت کا۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مسلمان پیدائش سے لے کر کے موت تک کے تمام مراحل کو قرآن حدیث کی روشنی میں شریعت کے مطابق حل کرتا ہے، اور قدم پہ قدم کوئی چیز ایسی اس سے نہ سرزد ہو جائے جو قرآن حدیث کے عین مطابق نہ ہو۔ لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے کہ دیکھا کہ کوئی یہ کہے کہ ہمارے اسی طرح اسی نہج پر جس نہج پر غیر چل رہے ہیں ہم بھی اسی نہج پر چلتے ہیں۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہم میں ان میں فرق کیا ہے کہ ہم اپنے کو مومن کیسے کہہ رہے ہیں، جبکہ قرآن میں آیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، غالب تم ہی رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے، غالب کا مطلب کیا ہے کہ ہم بھی حکومت پہ کریں، ہمیں صرف مذہبی اقدار کے لیے یا مذہبی تبلیغ و تفاصل کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ دنیا کی امامت کے لیے بھی ہمیں بھیجا گیا دنیا۔ ظاہر سی بات ہے وہ اس وقت ہوگی جب ہماری قیادت درست ہوگی، صحیح سمت میں ہم قیادت کو لے جانے والے بنیں گے، ہمیں صحیح قائد ملے گا انشاءاللہ۔ تھوڑا سا میں بریف انٹروڈکشن دوں گا اس ٹاپک کے متعلق کہ قیادت ہے کیا چیز، اسلام میں اس کا کیا حکم ہے۔ قیادت ایک امانت ہے، اسلام میں قیادت اختیار یا کنٹرول کا نام نہیں بلکہ امانت، انصاف اور جوابدہی کا نام ہے۔ ایک رہنما اللہ کے سامنے اس بات کا جواب دے ہے کہ وہ لوگوں کی کس طرح خدمت کرتا ہے۔ قیادت ذمہ داری کے ساتھ عطا کی جاتی ہے اور یہ ظالموں کو نہیں دی جاتی، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 124 میں ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا اور انہوں نے اس کو پورا کر دیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔
इंसाफ की बुनियाद। एक रहनुमा को राम में इंसाफ के साथ फैसला करना चाहिए, जैसा कि सूरह निसा आयत नंबर 58 में है। बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि यह मानकर उनके हकदारों को अदा करो, और जब उन लोगों के दरमियान फैसला करो तो इंसाफ के साथ फैसला करो। बेशक अल्लाह तुम्हें बेहतरीन नसीहत करता है। यकीनन अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ देखने वाला है। तीसरा जो है इस क़यादत के लिए अखलाकी जुर्रत, इंसाफ को ज़ाती मफाद के खिलाफ भी कायम रखना जरूरी है। सूरह निसा में जैसा कि आयत नंबर 135 में फरमाया गया है, ऐ ईमान वालों, इंसाफ और मजबूती से कायम करने वाले बनो, अल्लाह के लिए गवाही देने वाले, चाहे वो तुम्हारे अपने खिलाफ हो या वादन और करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, अल्लाह दोनों का ज़्यादा हकदार है। बस ख्वाहिशात की पैरवी न करो कि इंसाफ से हट जाओ। चौथी जो बात है क़यादत के लिए, वो मशावरत है, ये मशूरा है। इस्लाम में क़यादत अमलियत नहीं बल्कि मशावरत पर मबनी है, जैसा कि सूरह शूरा आयत नंबर 38 में है। और वो लोग जो अपने रब का हुक्म कबूल करते हैं और नमाज कायम करते हैं, और उनका मामला आपस के मशवरे से तय होता है, और जो हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। पांचवा रुकन है ख्वाहिशात पर काबू पाना। ज़ाती ख्वाहिशात ख्वाहिशों पर गालिब नहीं आनी चाहिए, जैसा कि सूरह स्वाद आयत नंबर 26 में है, ऐ दाऊद अलैहिस्सलाम, बेशक हमने तुम्हें ज़मीन में खलीफा बनाया है, बस लोगों के दरमियान हक के साथ फैसला करो और ख्वाहिशात की पैरवी न करो, वरना वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। चौथा रुकन है अल्लाह के सामने जवाबदेही। अगर रहनुमा से सवाल किया जाएगा, जैसा कि सूरह साफ़ात आयत नंबर 24 में है, और उन्हें रोक लो, बेशक उनसे पूछा जाएगा। मुस्तनद अहादीस की रोशनी में भी क़यादत के बारे में चंद बातें हैं। क़यादत की जिम्मेदारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक निगहबान है और हर एक की रैयत के बारे में सवाल किया जाएगा। हाकिम अपनी रैयत का निगहबान है, मर्द अपने घरों का निगहबान है, औरत अपने शौहर के घर और बच्चों की निगहबान है, खादिम अपने मालिक के माल का निगहबान है। खबरदार, तुम में से हर एक निगहबान है और हर एक से सवाल होगा। सही बुखारी 738 एंड सही मुस्लिम 1829। क़यादत एक भारी जिम्मेदारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, ऐ अबू ज़र, तुम कमज़ोर हो और ये क़यादत एक अमानत है, और क़यामत के दिन ये रुसवाई और नदामत का सबब बनेगी, सिवाय इसके कि जिसने उसके हक के साथ लिया, उसकी जिम्मेदारी पूरी की। सही मुस्लिम 1825। क़यादत की तरफ से ममानियत। आजकल के जैसा कि आप मैंने कहा, हमें टिकट दे दीजिए, हमें फलां पार्टी में शामिल कर दीजिए, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, न तलब की ख्वाहिश करता। कल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अब्दुर्रहमान बिन सबा, क़यादत का मुतालबा न करो, क्योंकि अगर तुम्हें यह मांगने की वजह से दी गई, तुम इसका शुक्र कर दिए जाओगे, और बेगर मांगने दी गई तो तुम्हारी उसकी मदद की जाएगी। सही बुखारी 747, सही मुस्लिम 5। इंसाफ और क़यादत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक इंसाफ करने वाले अल्लाह के नज़दीक एक नूर के मिंबरों पर होंगे, वो लोग जो अपने फैसलों में अपने घर वालों के साथ और हर उस मामले में जिसमें उन्हें अख्तियार दिया गया इंसाफ करते हैं। सही मुस्लिम 1827। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक दे कि हम सही क़यादत को चुने, सही क़यादत का इंतखाब करें। वक्त बहुत कम है, मैंने बातें तो और भी कहनी थी। इसी कलमात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, और स्पीकर हज़रात से और बिलखुसूस ऑडियंस से मेरी एक इल्तिजा है, एक दरख्वास्त है कि जो टॉपिक आपको दिया गया है आज के सेमिनार में, यानी कुरान और हदीस के रोशनी में क़यादत कैसी होनी चाहिए, उसी मौजू पे से बोले, मसलक के बारे में न कोई बोले, और न ऑडियंस से मेरी गुजारिश है न इसके ऊपर कोई सवाल करें। जज़ाकल्लाह।